والصلاة والتسليم وما بعفو من بعث الله بالحمد لله وما بالشر أو الله عليه الصلاة والتسليم. حضرات سارے کے سارے بہت ہی خوش قسمت ہے، سعادت میں بہت بڑے عمل کی توفیق حاصل کر رہے ہیں. یہ سیکھنے کے زمانے میں اوقات میں دین بھی نصیب کیا اور دین کی محنت میں بھی مشغول فرمایا. یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے. بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی آدمی کوئی عمل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر عمل اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. وما توفیق الا باللہ، توفیق اللہ ہی دیتے ہیں. بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی کام نہیں ہوتا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی اچھی صلاحیت ہے اور اچھی اچھی سمجھ کے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اچھی صلاحیت اور اچھی سمجھ ہونے کے باوجود اپنا ذاتی دین اس میں بھی غفلت ہے اور دین کی محنت میں بھی غفلت ہے. ہم اپنی 50 کمزوریوں کے بعد بھی اوقات میں ہم اپنے ابا کو جانتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو جانتے ہیں کہ یہ کتنی کمزوری ہے. اللہ نے فضل فرما دیا کہ کسی نہ کسی درجے میں اس کے سامنے سر جھکانے کی توفیق دے دی، اس کی اقرار والی زندگی کی توفیق دے دی، اس کی فرمانبرداری والی زندگی کی توفیق دے دی. اور اپنی فکر کرتے ہوئے ہمارے ذمہ جو ذمہ داری ہے ہمیں لوگوں کی، اس محنت میں ہمیں مشغول کر دیا. اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی قدر کیا ہے؟ تو جس طرح زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ایسے اس عظیم محنت کے ذریعے سے جو چیز مطلوب ہے اس کو لانے کی کوشش کریں گے. انہوں نے جیسا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے جس سطح پر اللہ کے نبی وسلم نے چھوڑ کر گئے. اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو زندگی صحابہ کو دی تھی، سکھائی تھی، سمجھائی تھی، وہ زندگی تھی جس زندگی سے اللہ راضی ہو گیا. ہم اس محنت میں لگنے کے بعد ہمارا ہدف وہی ہو کہ محنت کرتے کرتے ہماری زندگیاں اللہ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو باتیں فرمائی ہے ان باتوں پر ہماری زندگی کیسے آتی چلی جائے اور ہماری زندگیاں صحابہ کی زندگیوں سے میل کھا جائیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کی زندگی سے راضی ہیں. اللہ پاک نے معیار ان کو بنایا، ہم ان سے راضی ہیں اور جن کی زندگیاں ان سے میل کھائے گی ان سے راضی ہوں گے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جن کی زندگیاں ان کی زندگیوں سے میل کھائے گی اللہ ان سے راضی ہوگا. اس لیے ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ صحابہ کی زندگی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کی زندگی. اس لیے اللہ کے راستے میں جب نکالا جاتا ہے تو اس میں اسی فکر کو لے کر نکالا جاتا ہے. ہر آدمی یہ ذہن بنائے کہ میں دو چیزیں سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، دین سیکھنے کے لیے اور دین کی محنت سیکھنے کے لیے. کیونکہ دین مجھے اس لیے سیکھنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے ذمہ بندگی والی زندگی ہے اور دین والی زندگی کو ہی بندگی والی زندگی کہتے ہیں. اس لیے تو اپنا دین مجھے اچھا بنانا ہے. اور دوسرا، ختم نبوت کے صدقے میں پوری دنیا کے انسانوں کا ذمہ دار ہوں. تو ایک فرد میں وہ دین زندہ ہو جائے اور اپنے سے متعلق ذمہ داریوں کا ایک کے اندر احساس پیدا ہو جائے اور وہ اپنی ذمہ داریوں پر کھڑے ہو جائیں. اس فکر کو کرنا میرے ذمہ ہے، اس کی محنت کرنا ہم ایک ایک کے ذمہ ہیں، مرد اور عورت کے. تو وہ محنت بھی مجھے سیکھنی ہے. ابھی ہم جتنا کر رہے ہیں وہ ایک درجے میں ہو رہا ہے، اللہ کا احسان ہے. لیکن ہمارا یہ آخری بارڈر نہیں ہے، منتہا نہیں ہے. ہم اس پر قناعت نہیں کریں گے، نہ اپنے ذاتی دین پر، نہ جتنی دین کی محنت ہو رہی ہے اس پر. ابھی ذاتی دین میں بھی بہت ساری چیزیں سنوارنے کی، زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے.
جو اعمال آ چکے ہیں اللہ اسے مبارک فرماوے، ابھی اور بہت ساری چیزیں داخل کرنا باقی رہ جاتی ہے، اور دین کی محنت میں بھی جتنا ہو رہا ہے وہ ہے اللہ کا احسان ہے، لیکن ابھی اور جتنی سطح پر ہم جا سکتے ہیں اس سطح پر جانے میں جو ضروری ہے اس کو بھی تکمیل کرنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے، اس لیے کہ جو جتنا کر سکتا ہے اتنے کا وہ مکلف ہے، اتنے کا وہ مکلف ہے۔ بہت سارے عمل ہم کر سکتے ہیں لیکن غفلت کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے، سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو راہ خدا میں نکل کر ان چیزوں کو سیکھنے کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس کی توفیق دی ہے، تو اس کی ہماری جانے سے پہلے اس کی نیت ہو، شیطان ہمیں ہماری نیت خراب نہ کروا دے، کیونکہ اللہ پاک جو بندوں کو دیتے ہیں وہ ان کی نیتوں پر دیتے ہیں۔ وہ بڑا عمل آدمی نے کر لیا لیکن نیت نہیں ہوئی تو وہ بڑا عمل ایسا ہی رہ جاتا ہے، ادھر رہ جاتا ہے، معلق رہ جاتا ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہے لیکن کوئی نیت نہ کرے روزے کی تو روزہ شمار نہیں ہوگا۔ ایک آدمی عرفات میں چلا جائے لیکن وہ حج کی نیت نہ کرے، لبیک نہ پڑھے، تلبیہ نہ پڑھے تو حج نہیں ہوگا، اور تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی تو وہاں سے گزر بھی گیا تو ہو جائے گا۔ عرفات کے میدان میں آپ لوگ جو گئے ہوں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں موبائل کے سم کارڈ بیچنے والے، پانی بیچنے والے پورا دن عرفات میں ہوتے ہیں لیکن بغیر نیت کے ہوتے ہیں کہ ہم کا حج ہو جائے گا۔ پولیس والے صبح سے شام تک عرفات میں ہوتے ہیں کہ حج ہو جائے گا، حالانکہ یوں لکھا ہے کہ حج نیت کرنے کے بعد وہاں سے گزر بھی جائے تو حج ہو جاتا ہے، تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے نیتوں سے، اور اللہ جو دیتے ہیں وہ نیت پر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم پہلی مرتبہ نکلیں یا کتنی بھی مرتبہ نکلیں، ہم اسی نیت کے ساتھ نکلیں گے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو سیکھنا اور اس کی تکمیل کرنا یہ اصلاح ہے۔ پہلے زمانے میں جماعت میں جانے والے یہ کہتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے۔ یہ عربی کا جملہ ہے، عربی میں اصلاح کہتے ہیں کوئی چیز خراب ہو چکی ہو اس کو ٹھیک کرنا، کسی چیز میں کمزوری ہو اس کو دور کرنا، کسی چیز میں کوئی عیب ہو اس کو ٹھیک کر دینا، ان چیزوں کو اصلاح کہتے ہیں۔ دیوار کا پلاسٹر نکل گیا تو اس پلاسٹر کو لگانے کو اصلاح کہیں گے کہ دیوار کی اصلاح ہو گئی۔ ہاتھ فریکچر ہو گیا اس کے اوپر پٹی باندھنے کو کہیں گے کہ بھائی ہم نے اپنے ہاتھ کی اصلاح کر لی۔ ایسے ہمیں یہ احساس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اپنی ذات کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ تیرے اندر ابھی کمزوری ہے، تیرے اندر ابھی ضعف ہے، اپنے ذاتی دین میں بھی ضعف ہے اور دین کی محنت میں بھی تیرے کمزوری ہے۔ یہ بات اپنے من کو سمجھائیں گے تو ہماری نیت مضبوط بھی ہوگی اور اس نیت کے اوپر توجہ دیتے ہوئے پورا سفر ہوگا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جو جس حالت میں ہے اس حالت میں وہ خوش ہو جائے گا کہ میں تو کمپلیٹ ہوں۔ تو یہ سمجھانا پڑے گا کہ نہیں، تیرے اندر ابھی کمزوری ہے، تیرے اندر ان اعمال کو لانے کی ابھی ضعف ہے، کمزوریاں باقی ہے۔ جس آدمی میں اس کا استحضار ہوگا وہ ریپیئر کرے گا۔ ایک آدمی کو پتہ چلا سر میں درد ہے تو وہ لکھائے گا، پیٹ میں درد ہے تو علاج کرے گا، دو رکعت تو پڑھے گا، صدقہ تو دے گا، علاج تو کرے گا۔ جس کو پتہ ہی نہیں کہ سر میں درد ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ جسم درد کر رہا ہے، وہ کیسے علاج کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلا اس کا استحضار کہ ہمارے اندر ان چیزوں کا ضعف ہے، اس ضعف کو ہمیں ختم کرنا ہے، اس کے لیے جانا ہے، اور یہ ضعف موت سے پہلے ختم ہو جائے یہ بہت بڑی کمائی ہو جائے گی، بہت بڑی سعادت کی چیز ہو جائے گی۔ اور ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم 100% حاصل کر لیں گے، لیکن امید اللہ کی ذات سے یہ ہے کہ جب اس کے سیکھنے پر پڑیں گے تو اللہ کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا۔ اور بالفرض اگر پورا نہیں بھی آیا اور سیکھتے ہوئے وقت گزرتا گیا اور موت بھی آ گئی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے سیکھے ہوئے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرما لیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ مردوں کو اور آپ بہنوں کو توفیق دی ہے۔ اس کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسی ذہن کے ساتھ جانا ہے اور اسی فکر کے ساتھ اپنا پورا سفر کرنا ہے۔ ہمیں محنت کرتے کرتے جس سطح پر جانا ہے اور اپنے ضعف کو سمجھتے ہوئے وقت لگانا ہے۔ کیسے سمجھیں گے کہ ہمارے اندر کن چیزوں کی کمزوری ہے؟ تو ہمارے جو اللہ کے راستے کے نکلنے کے اعمال ہیں، اگر ان اعمال کو اس کے صحیح وقت کے ساتھ کیے جائیں گے تو اعمال ایسے ہیں کہ آدمی کو ان ساری چیزوں کی رہبری بھی ہو جائے گی اور اس کو کرنے کے اعمال کی طرف توجہ بھی ہو جائے گی۔ ہاں، وہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اس کی تشخیص پہلے ہوتی ہے کہ تشخیص کی کیا بیماری ہے،
پھر اس کے بعد اس کی تجویز ہوتی ہے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے گا. ایک ہے تشخیص اور ایک ہے تجویز. اگر تشخیص نہیں ہوئی تو تجویز بھی نہیں ہوتی، اور اگر تشخیص ہوئی کہ یہ بیماری ہے اور تجویز نہیں ہوئی تو بھی نقص رہ جاتا ہے. تو ہماری تشخیص کے لیے ہمارے اللہ کے راستے پہ نکلنے کا ایک بڑا عمل جو ہے وہ فضائل کی کتابوں کا سننا ہے. جب وہاں ایسا بھی حضرت کہا کہ بھئی ہم کیا چاہتے ہیں، اس مبارک محنت سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے جس سطح پر اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے ہیں. تو آپ دیکھو کہ یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں نا، ہمارے بزرگ سے میں نے سنا تو یہ کہتے تھے کہ یہ نکلنے والوں کا زیادہ راہ ہے، توشہ ہے توشہ. جیسے مسافر آدمی توشے سے اپنا سفر طے کرتا ہے نا، کھاتا ہے پیتا ہے، بھوک ختم کرتا ہے، پیاس ختم کرتا ہے، یہ سب میں آئی ہوئی کمزوری کو دور کرتا ہے. ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ یہ زیادہ راہ ہے، زیادہ راہ. یہ کتابیں لکھی نہیں گئی ہے، یہ کتابوں کو کسی نے لکھا نہیں، لکھوایا گیا ہے. کیسے لکھوایا گیا؟ دین کے ہمارے جو 5 شعبے ہیں نا، 5 شعبے، ان 5 شعبوں پر امت کو کیسے لایا جائے. ایمانیات کو، عبادات کو، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ 5 شعبوں کا دین مکمل ہو تو ایک آدمی کا دین مکمل ہوتا ہے. یہ 5 شعبے، یہ جو فضل کی کتابیں لکھوائی گئی، ایمان والے کی اس 5 شعبوں کو صحیح شکل اس کے سامنے آ جائے، اور اس صحیح شکل کی صحیح کرنے کی اس کے اندر فکر آ جائے، اور اس کو کیسے کرنا وہ بہت ساری باتیں اس کے اندر زندہ ہو جائے. ان 5 شعبوں پر ان کتابوں کو لکھوایا گیا. آپ دیکھو اس میں ایمانیات ہے پہلے، پھر اس کے بعد عبادات کے 5 ارکان، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کے 5 ارکان اس میں لکھوائے گئے. اور ان 5 ارکان میں ایسی طاقتور چیزیں لکھی گئی کہ اگر آدمی اس کو سوجھ بوجھ کے ساتھ پڑھے تو اس کے 5 ارکان مضبوط سے مضبوط ہو جائیں. مثال کے طور پر آپ نماز کو دیکھ لیں کہ نماز پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے وہ الگ لکھا گیا، اور نماز کے چھوٹنے پر اللہ کتنے ناراض ہوں گے وہ مستقل لکھا گیا. پھر نماز کو اگر مرد ہے تو تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد میں پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے وہ لکھا گیا. گھر میں پڑھنے کا کیا نقصان ہوگا وہ لکھا گیا. مسجد میں نماز پڑھنے جانے کے لیے پیدل جائے گا تو اللہ اس کو کیا دیں گے وہ لکھا گیا. اگر اندھیرے میں جا رہا ہے تو کیا ملے گا وہ لکھا گیا. ٹھنڈی کے دنوں میں وضو کرے گا اور وضو کر کے پیدل جائے گا، کیا ملے گا وہ لکھا گیا. ایک آدمی مسجد میں جا کر پہلے صف میں نماز پڑھے گا، کیا ملے گا وہ لکھا گیا. تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، کیا ملے گا وہ لکھا گیا. نماز کے انتظار میں بیٹھے گا تو کیا ملے گا وہ ساری باتیں، تاکہ ایک آدمی میں ایک عمل کا شوق بھی پیدا ہو جائے اور اس کو اچھے سے اچھا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. ہاں، ایسے تمام اعمال، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، ایک ایک چیز کو ایسے کھول کر اچھی کتابیں اس کی بن گئی. ہاں، جب ایک آدمی اللہ کے راستے میں جب اس ذہن سے نکلا ہے کہ مجھے اپنے 5 شعبے ٹھیک کرنے ہیں تو پھر وہ ان کتابوں سے ان چیزوں کو لے گا. ایمانیات کو لکھا، عبادات، پھر معاملات کہ کسی کا حرام کا پیٹ میں جانا کتنا خطرناک ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کرنے والا پیٹ میں جانا کتنی خطرناک چیز ہے. یہ معاملات ہے. کسی کی زمین کا ٹکڑا ہم نے دبا لیا، اس کا کتنا خطرناک نقصان ہے. ہاں، تو یہ تفصیل سے لکھا گیا. پھر معاشرت کو لکھا گیا، امی کے ساتھ کیسے رہنا، بہن بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، یہ ساری باتیں معاشرت کی لکھی گئی. پھر اخلاقیات، یہ 5 شعبوں کو کیسے، اس 5 شعبوں میں ہمیں کیسے مشغول ہونا ہے، ان ساری چیزوں کو تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا. جب آدمی اس فکر سے نکلتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے نکلا ہوں تو اس کتاب میں ان لوگوں کی زندگی 5 شعبوں کی لکھی گئی کہ جن لوگوں کی زندگی سے اللہ راضی ہو گئے. ہاں، اس لیے ان کتابوں کو اسی غرض سے سنوایا جاتا ہے کہ گھنٹوں بھر اس کو سنا جائے، تاکہ آدمی اس کتاب کے ذریعے سے اپنے آپ کو تولے گا کہ بھئی نماز اس میں ایسی پڑھنے کو کہا گیا، میری کیسے نماز ہے. قرآن کو ایسا پڑھنے کو کہا گیا، میرا کیسا قرآن ہے. لیوڑ دیوڑ کو ایسا سمجھایا گیا ہے، میں کیسا کر رہا ہوں. معاشرت، رہن سہن ایسا سمجھایا گیا ہے، میں کیسا رہ رہا ہوں. تو اگر میں ایسا نہیں رہا تو یہ تو میری بڑی نقصان کی چیز ہو جائے گی. تو لاؤ میں اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ان چیزوں کو ایسا حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاؤں، اس کی مشق میں لگ جاؤں. تو یہ آئینہ ہے. تعلیم جو ہے وہ ہر نکلنے والے کے لیے آئینہ ہے. جیسے آئینے میں آدمی کھڑا رہتا ہے اس کو نظر آ جاتا ہے کہ تیرے سر پر کچھ لگا ہوا ہے، تیرے کرتے پر کچھ لگا ہوا ہے، کرتا یہاں سے پھٹا ہوا ہے،
हाँ गाड़ी में कुछ है फला, ये सब चीज़ें नज़र आ जाएगी, तो उसको सही करने की सूझ पड़ती है। ऐसे तालीम जब इस गरज से सुनी जाती है कि हम तो अपनी इस्लाह के लिए गए हैं, तो इसका एक एक अमल आदमी के रहबरी करता है कि मुझे ये यूँ करना चाहिए था, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसा करना था, ऐसा कर रहा हूँ। और फिर उसको जब अपनी इस्लाह की फिक्र रहती है तो फिर आदमी रोज़ाना अपने उस ज़िंदगी को ठीक करने पर पड़ जाता है। तो एक निकलने के ज़माने में फ़ायदा ये होता है कि वो अमाल भी ठीक हो जाते हैं और रोज़ करते करते उस अमाल के आदी भी बन जाते हैं। इसलिए हमारे मर्दों को और बहनों को इसकी नियत करनी है कि हम अपने दीन को सीखेंगे और दीन की मेहनत सीखेंगे। खत्म नबूवत के सदक़े में हर ईमान वाले मर्द और औरत के ज़िम्मे ये मेहनत है, दीन की मेहनत है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने जो कुरान में उनके मुतालिक फरमाया कि वो फरमाते हैं कि मेरा रास्ता है कि मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाता हूँ। ये मेरा भी काम है और मेरे सारे मानने वालों का भी यही काम है। तो अब उसको ऐसे करना है जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इसको किया है। तो इसके लिए अल्लाह का कलमा जिंदा हो जाए, इसके लिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी कि पूरी जान लगेगी तो पूरा जान लगाया जाएगा और पूरा माल लगेगा तो पूरा माल लगाया जाएगा। तो पूरी जान पूरा माल ये लगा कर भी अगर जिंदा हो जाए तो सस्ता सौदा। तो ये अगर इतना नहीं तो फिर आधी जान आधी माल साहबा ने लगाई है। हाँ, 1/3 जान माल लगा कर ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ताउन उन्होंने किया है। तो एक ईमान वालों के ज़िम्मे ये चीज़ है। हम जितना कर रहे हैं अल्लाह इसको मुबारक फरमावे, कबूल फरमावे। बाकी जितना भी बाकी है उसकी फिक्र भी ज़िंदगी में लाना है और उस फिक्र पर पढ़ना भी है, उस अमल का आदी भी बनना है। ये 40 दिन आदमी मशक़ करते 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 उस दीन को भी अच्छा करने वाला बन जाता है और दीन की मेहनत को भी अच्छा करने वाला बन जाता है। अगर इन नियतों के साथ अला कलिमतुल्लाह की नियत के साथ फिर ये खड़ोज हो गया तो इसका एक एक कदम कीमती हो जाएगा। अला कलिमतुल्लाह के लिए निकलना फिर कीमती हो जाता है। किताबों में आता है कि इस गरज से निकलने वाला, दीन को सीखने के नियत से और अल्लाह का कलमा दुनिया में जिंदा हो जाए, इस गरज से निकलने वाला, उसका निकलना इतना कीमती है कि अगर उसके जिस्म पर गर्द गुबार लगे तो उसके ऊपर जहन्नम की आग तो क्या धुआं भी अल्लाह हराम कर देते हैं। उसके सर में दर्द हो तो पिछली जिंदगी के गुनाहों के माफ़ करने का अल्लाह का वादा है। हाँ, इसका एक एक सुभान अल्लाह कीमती, इसका एक एक अल्हम्दुलिल्लाह कीमती। फाज़िला बहनों, ये इसकी हमारी फिक्र हो। ये जो सारी चीज़ें मिलेगी, फ़ज़ाइल जो मुरतब होंगे वो नियतों पर होंगे। अगर ये नियतें नहीं हुई, ये गलत नहीं हुई तो खुरूज तो हो जाएगा, उसका सवाब मिल जाएगा, बरकतें मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ हो है वो नहीं होगा। इसलिए शैतान जो कोशिश करता है वो ये कि पहले तो लोग इस अल्लाह के रास्ते में निकले ही नहीं, और अगर निकल गए तो फिर कोशिश ये करता है कि वो इस निकलने से फ़ायदा न उठाएँ। अल्लाह ने हमें तो तौफीक दी है तो इसकी कोशिश करनी है। हमारी खालिस यही नहीं है, तो इसके अलावा कोई नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमा रहे थे तो हिजरत का वाक़या बयान किया कि हिजरत करने वालों ने मक्के से मदीना की हिजरत की, लेकिन एक आदमी ने उसमें नियत ये कर ली कि चलो हिजरत फ़र्ज़ तो हुई है तो वहाँ हमारी फैमिली रहती है वो भी हमें मिल जाएगी, हिजरत भी हो जाएगी, घर वाले भी मिल जाएंगे। एक आदमी ने नियत की कि वहाँ मेरा माल है वो मिल जाएगा, मुझे हिजरत भी हो जाएगी, माल भी मिल जाएगा। तो अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल फरमाई वही, और ये फरमाया मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि जिसकी नियत खालिस अल्लाह है उसको अल्लाह मिल जाएगा, और जिसकी नियत में औरत आ गई है उसके लिए औरत मिलेगी। मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसिबुहा, और जिसकी नियत में औरत आ गई उसको दुनिया मिलेगी, और जिसकी नियत में औरत आ गई उसका निकाह उससे हो जाएगा। तो ये अपनी नियतों को बार बार ठीक करना है, पूरे सफ़र में करते रहना है। पूरे सफ़र में हमारे वहाँ 5वां नंबर जो है वो इखलास नियत है। इसका क्या मतलब कि तस्हीह नियत, कि नियत बार बार ख़राब हो जाती है, इसको बार बार ठीक करनी पड़ती है। तस्हीह नियत का मतलब यही है बार बार नियत को ठीक करते रहना कि कोई बात नहीं नियत ख़राब हो गई। जब ये नियत होगी ना तो इस सफ़र में हमारी दाएँ बाएँ कहीं नज़र नहीं जाएगी, हम वहाँ की चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम वहाँ की चमक दमक से मुतासिर नहीं होंगे, हम वहाँ के लोगों के ताल्लुकात से मुतासिर नहीं होंगे। तो हमारा हदफ ये है कि हमें अल्लाह मिल जाए। हाँ, हमें यहाँ हम अपनी इन बातों पर आ जाएँ। और जब है नो नियतों का असर होता है पूरे सफ़र पर। हमने देखा है कि जब सफ़र में और चीज़ों की नियत हो जाती है तो आदमी अपनी सफ़र में बहुत सारी चीज़ें को और ज़ायद दाखिल कर देता है, शामिल कर लेता है। अभी एक जमात गई थी एक इलाके में, तो वहाँ से वो लड़का लड़की को शादी करके लेकर आ गया। हाँ, एक लड़के ने शादी कर ली वहाँ,
تو یہ نیتوں میں جب یہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے. ہاں اس لیے ہماری نیت خالص یہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے. تو پھر اس کے ایک ایک قدم کی قیمت اللہ کے وہاں بہت زیادہ ہو جائے گی. اس لیے اس کا استحضار اور نیتوں کی تصحیح کرتے ہوئے سفر کریں. جب یہ نیت ہو گئی تو پھر اس کو جیسے کرنا ہے سارے اعمال کو اس ترتیب پر کریں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا سفر کرنے والی جماعت آپس میں اجتماعی طور پر امیر کو طے کر کے سفر کرے گی. کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس جماعت کا کوئی ذمہ دار نہیں اس جماعت کا ذمہ دار شیطان بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ بھی آپ کا ذمہ دار طے ہوگا. ہمارے مرد بھی ہماری عورتیں بھی اپنے ذمہ دار کے تابع ہو کر وقت گزارے. ہاں کہ اپنے امیر کی منشا کے مطابق ان کے ساتھ پورا وقت گزارے. چاہے ہمارے کتنی مرتبہ مستورات میں سفر ہو گئے یا مردوں میں سفر ہو گئے ہو یہ فلاں آدمی ہمارا ذمہ دار طے ہو گیا ہے. اب ہماری کوئی چاہت نہیں وہ جیسے چلائیں گے ایسے ہمیں چلنا ہے. صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو بہت چھوٹی عمر کے بچے کے ساتھ پورے بڑے بڑے صحابہ کا سفر کروایا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین پرانے لوگوں میں تھے لیکن ان کے ساتھ جوڑ دیا. تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اس لیے جماعت میں جس کو بھی ذمہ دار بنایا جائے وہ اس کو پھر اس کے ساتھ جڑ جائے اور جس غرض کے لیے نکلے ہیں اس میں ان کے معاون ہو جائے. پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی. بعض مرتبہ سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ہم نے ایسا کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو اس مرتبہ ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے ان کے خلاف ہم نہیں جائیں گے کر لیں گے. لیکن جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں وہ یہاں آ کر واپسی میں گرداری میں سنا دیں گے یا اپنے بڑوں سے واپسی میں پوچھ لیں گے. اگر ایسا کر لیا تو جماعت سکون سے وقت گزار کر آئے گی. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو سمجھنے کی ہے تو انفرادی میں اللہ سے معافی مانگے اور ہمدردی کے رخ سے مذاکرہ کریں اور مذاکرے کا رخ بھی مثبت ہو کہ عامر صاحب یہ بات جو اپنوں نے یوں کی ہے اگر اس کو ایسا کر لیا جائے تو کیسا رہے گا. اور ایک تو یوں کہ بھائی یہ تم نے غلط کیا اور ایک یوں کہ آپ ایسا کر لو. تو یہ جو رخ ہوتا ہے اس سے آپس میں دل پھٹ جاتے ہیں. شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ خروج کے زمانے میں ذمہ دار سے دل پھٹ جائے آدمی کا. تو پھر جب وہ دل پھٹ جاتا ہے تو آپس میں نفی کی شکلیں ختم ہو جاتی ہیں. تو مثبت شکل کے ساتھ اپنے امیر صاحب سے ہمیں مذاکرہ کرنا ہو کوئی ایسی چیز نظر آئے تو. ہاں مستورات بھی آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو پورے سفر میں مستورات میں کوئی امیر نہیں ہوتا ہے. مردوں اور عورتوں کا امیر جو ہے وہ مردوں کا ہے وہی ہے. تو ہماری بہنیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہے. کوئی بات ایسی لگ رہی ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو کوئی کسی کو ٹوکے گی نہیں کوئی کسی کو ڈانٹے گی نہیں کہ تیرے اتنا مطلب ہے ابھی تجھے یہ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے. ہاں بھائی وہ سمجھ نہیں پڑی کسی کو تو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. سمجھ پڑ گئی ہوتی تو اس کی ضرورت ہی کیا تھی پھر. وہ سب چیزیں سیکھنے ہی نکلنا ہے لیکن شیطان ان راستوں سے داخل ہو کر آپس میں دلوں کو پھاڑ دیتا ہے. پھر بھی کوئی قابل مذاکرہ چیز ہو تو اپنے محرم مرد سے مذاکرہ کریں کہ دیکھو یہ تھوڑی سی بات چیز کو آپ حضرات غور کر لیں اور جو محرم ہے وہ تجسس کے راستے سے اس کو نہ دیکھیں بلکہ ہمدردی کے راستے سے دیکھ کر امیر صاحب سے مثبت مذاکرہ کریں. اور جب مذاکرہ جس امیر سے کیا گیا وہ امیر بھی بعد میں 2-4 دن بعد اس چیز کو اپنے مذاکرے میں لیں تاکہ کسی پر نشانہ نہ بنے. تو اس طریقے پر ہم سب کو اپنے امیر سے جوڑ جانا. اور جو جماعت کا ذمہ دار ہے وہ بھی اللہ سے بہت ڈرے کہ ان سارے ساتھیوں کی جان و مال امیر صاحب کے کندھے پر امانت ہو چکی ہے. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ جس کی جان جو کوئی ہماری مسجد میں آ گیا تو اس کی جان اور مال میرے کندھے پر امانت ہو گئی ہے. اب یہ سارے ساتھیوں نے اس کو امیر بنا دیا قبول کر لیا اپنی جان بھی ان کے حوالے کر دیا اور اپنا مال بھی حوالے کر دیا. اب یہ دین کی منفعت میں ان کو استعمال کریں. کتابوں میں آتا ہے کہ اگر امیر نے اس میں غفلت کی سستی کی تو کل قیامت کے دن ایسے ذمہ داروں کے ہاتھ پیچھے باندھے جائیں گے اور الٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ہاں اس لیے صحابہ کی جماعت ذمہ دار بننے سے ڈرتے تھے لیکن مشورے سے بنا دیا جائے اور وہ اپنے حق کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کی مدد کی جاتی ہے اللہ کی نصرت ساتھ ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش اس کی کریں کہ اپنے امیر کے ساتھ جوڑ کر چلیں. ایک تو ہماری جماعت جب اس چیز کو سیکھنے جا رہی ہے تو جماعت بن کر جائے گی امیر کے ساتھ جڑ کر جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جان و مال سے پورا سفر کریں گے. ہم پورا سفر جو کریں گے اپنی جان اور اپنے مال سے. ہمارے اس پورے سفر میں ہماری کسی پر کوئی نظر نہیں جائے گی. ہم اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں. شیطان ہم کو یہ نہ سمجھا دے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں وہاں دین زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ ضمنی بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں ذریعہ بحری کے طور پر استعمال کر لیں اور وہاں اللہ دین کو زندہ کر دیں. یہ ضمنی بات ہے. باقی یہ پہلا ہدف تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم اپنے لیے جا رہے ہیں. جب اپنے لیے جا رہے ہیں تو اپنے جان و مال کے ساتھ جائیں گے. اس لیے ہم کوشش اس کی کریں کہ پورے سفر میں کہیں کسی پر ہماری ذرا نظر نہیں جائے گی.
تو جب نظر نہ جائے اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہم اپنی ضرورت کی ساری چیزیں یہیں سے لے کر جائیں گے. اجتماعی سامان کی چیز بھی، انفرادی سامان کی چیز بھی، یہ ساری کی ساری یہیں سے ہم لے کر جائیں گے کہ ہماری اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اور اپنے کھانے اپنے کام کا سیٹ، مردوں کا بھی مستورات کا بھی، یہ ساری ضروریات کی چیزیں ہم یہیں سے لے کر جائیں گے تاکہ وہاں جا کر ہمیں کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا ہو. عام طور سے جب ہماری مستورات کی جماعت ہوتی ہے نا تو ان چیزوں میں ضروریات کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اور کھانے پینے کی چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک بیگ سامان کا ہو جاتا ہے، ایک بیگ کھانے پینے کا ہو جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں وہ ملے گا نہیں ملے گا، اور وہاں کچھ ہو تو ارے بھائی اللہ سب جگہ ہے، اللہ سب کا رب ہے. وہاں شوگر والے لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں پریشر والے لوگ بھی رہتے ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، سب زندہ ہے ماشاءاللہ. تو جو وہ کھائیں گے وہ ہم بھی کھائیں گے، کیا مسئلہ ہے. تو ہم اپنے آپ کو سفر میں ہلکا پھلکا رکھیں، سفر میں اپنے آپ کو زیادہ بوجھ والا نہ بنائیں. ہاں آدھا بھی سفر میں ہے کہ ضروریات زندگی لے لیں. اب سفر میں 5 جوڑی کپڑے بہت ہو گئے، 4 جوڑی بہت ہو گئے، آپ کو 10 جوڑی لے لے تو بھائی گھوڑا لے لیا، ایک بچھونا لے لیا، وہ ضرور لینا ہے. یہ خیال نہیں کریں گے کہ بھائی ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں بستر ہوتے ہی ہوتے ہیں. نہیں، ہم نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا 2 دن کا بھی سفر ہو اپنا پہلے بستر رکھتے تھے، پھر گاڑی میں بیٹھتے تھے کہ ہم کہیں کسی پر کوئی نظر نہیں کریں گے، تو ہم اپنی ساری ضرورت کی چیزیں یہیں سے لے کر جائیں گے. اس طرح سے آپ اپنی یہاں کی ساری ضرورت کی چیزیں، کتابیں ہیں، کام سیٹ ہے، مردوں کو اپنی جو چیزیں ہیں وہ مستورات کی جو ضروریات ہیں وہ ساری چیزیں لے کر جائیں. اکثر مستورات کی جماعتیں کام سیٹ میں سستی کرتی ہے، تو کیا ہم لوگوں سے بھیک مانگیں گے؟ ہم اپنی ساری چیزیں یہیں سے لے کر جائیں گے کیونکہ ہم تو اپنے لے جا رہے ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ اب یہیں سے ہم اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بناتے ہوئے سفر کریں گے. جب ہماری جماعت شروع ہو گئی، آپ ایسا نہیں سمجھیں گے کہ آپ کا نجیب آباد کا رخ ہے تو نجیب آباد پہنچ کر آپ کی تبلیغ شروع ہوگی. نہ، آپ کا اب یہاں سے ابھی روانگی کی بات ہوگی، سفر شروع ہوا تو اس میں آپ سفر آپ کا شروع ہو چکا. ایک آدمی حج کے لیے نکلے، گھر میں نیت پر پڑھ لی اس نے لبیک اللہم لبیک، اور اس نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد اللہم ارید الحج اس نے نیت کر لی، وہ احرام میں داخل ہو گیا. تو آپ تبلیغ کے احرام میں داخل ہو گئے، تو آپ کو یہیں سے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. یہ چیز کو سنت کے مطابق کرنے کی مشق کرنی، اس لیے کہ یہ آپ کا زمانہ جو ہے وہ بننے کا زمانہ شروع ہو گیا. بننے کے زمانے میں آپ جیسے بنو گے ایسے بن کر لوٹو گے. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جو بننے کے زمانے میں بن گیا وہ بن گیا، جو بننے کے زمانے میں خراب ہو گیا وہ پھر کہیں صحیح نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے مثال دی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے حوالے سے، مثال دی کہ بتاؤ روٹی کے بننے کی جگہ کیا ہے؟ روٹی کے بننے کی جگہ تنور ہے، توا ہے. روٹی توے پر بنتی ہے، روٹی تنور میں بنتی ہے. اچھا بتاؤ کہ اگر کوئی روٹی تنور پر بھی خراب ہو گئی، کوئی روٹی توے پر ہی خراب ہو گئی، تو وہ نیچے اترنے کے بعد، باہر نکلنے کے بعد صحیح ہو جائے گی؟ جی باہر نکلنے کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو یہ اس کے بننے کی جگہ پر خراب ہو گئی ہے، یہ اس کے بننے کی جگہ پر خراب ہوئی ہے. کھانا ڈیگچی میں پکتا ہے چولہے پر، جو کھانا وہی خراب ہو گیا، اب نیچے اتر کر ٹھیک ہو جائے گا؟ اب ٹھیک نہیں ہوگا. اور زیادہ بہنوں، جو بننے کی جگہ میں ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا، اور بننے کی جگہ میں جو خراب ہو گیا، میں نے مولانا رحمۃ اللہ کا بیان پڑھا، اس میں حضرت نے فرمایا 2 جگہ کا خراب ہوا کہیں ٹھیک نہیں ہوگا. ایک جو آدمی علم دین سیکھنے کے لیے نکلا اور وہاں خراب ہو گیا، اور ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا اور خراب ہو گیا، کہ وہ عادتیں اس کو چپک جائے گی. اس لیے اس کا خوب خیال کریں کہ اپنی ساری چیزوں کی حفاظت کے ساتھ ہمارا سفر شروع ہو جائے سنت کے مطابق. سنت کے مطابق ہم یہاں سے نکلیں، جس جگہ پر ہمارا قیام ہو وہ جگہ پر پورے کے پورے ٹرین میں آپ کا سفر ہو تو ٹرین میں بھی آداب کے ساتھ پہلے سے اپنے مردوں سے سمجھ لیں کہ آپ کو کون سے سیٹ پر بیٹھنا ہے. آپ کے محرم ان چیزوں کو آپ کو سمجھا دیں تاکہ وہاں جا کر شور نہ ہو ٹولا ٹرین میں بیٹھنے کے بعد کہ ہمیں کون سی سیٹ ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ کچھ نہیں. اسٹیشن پر جب ہم پہنچے تو اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد بھی ہم دیکھیں ٹرین آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ٹرین نہیں آئی ہے تو ہم اسٹیشن پر بھی اللہ کے دین کی حفاظت کے ساتھ رہیں گے. ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، ترجمان ہیں، تو مرد بھی ہمارے کونے میں ہو جائیں گے، سامان اپنے بیچ میں لے لیں. ہم دھوکہ کھائیں گے بھی نہیں، دھوکہ دیں گے بھی نہیں. ہم دھوکہ کھائیں گے بھی نہیں، کسی کو دھوکہ دیں گے بھی نہیں. تو اپنے سامان کی حفاظت کے ساتھ اپنے معاملات پورے کریں وہاں رہتے ہوئے. اور جب ٹرین آ جائے تو پہلے سے اپنی سیٹیں ہم نے سمجھ لی ہے تو آپ اپنی سیٹوں پر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. ابھی تو آپ کو 3 دن پہلے احمد آباد جانا ہے، تو احمد آباد میں آپ کے وہاں 3 دن میں آپ کو وہاں کی پرانی مصورات بھی اختلاط کرے گی، اور وہاں کے مرد بھی آپ کو روانگی کی بات کریں گے. آپ کو مستقل وہاں بھیجا اسی لیے جا رہا ہے تاکہ آپ کے اس نکلنا میں جان پڑ جائے، یہ آپ کا نکلنا جاندار ہو جائے.
माशाल्लाह हमारे वहाँ अहमदाबाद में अच्छे पुराने साथी भी हैं, पुरानी बहनें भी हैं, तो आपसे मुख्तलिफ रवानगी की बातें करेगी और मुख्तलिफ मसूलत आपसे इख्तिलाफ करेगी। तो खूब अच्छे से अपने काम को समझ कर वहाँ से जाना है, ताकि हमारा ये निकलना हमारा काम का बन जाए। इसलिए वहाँ की मजलिसों में भी रग़बत के साथ बैठना, शौक़ से रहना, और वहाँ जो बातें रहबरी हो, वो चीज़ें लिखने जैसी हो, लिख लो, समझ लो। इस तरह से इन सारी चीज़ों को करते हुए आपको जाना है। और फिर जब 3 दिन वहाँ के आपके पूरे हो जाएं, तो फिर ट्रेन का सफ़र आपका शुरू होगा। तो उस ट्रेन के सफ़र में भी आप बहनें इसका ख्याल करेंगी, आप बहनें इसका ख्याल करेंगी, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि स्टेशन पर पहुँचे, अपने सामान की खुद निगरानी करनी है और सामान की हिफाजत के साथ वहाँ रहना है, धोखा देना भी नहीं, धोखा खाना भी नहीं। और जब ट्रेन का लंबा सफ़र होगा, तो सफ़र में सवार होने के बाद अपने अपनी सीटों पर बैठ गए। अपने अपनी सीटों पर बैठने के बाद आपस में अमीर साहब आपका लंबा सफ़र है, मशवरा कर लो, जब से लेकर वहाँ तक पहुँचने के सारे उम्र के मशवरे कर लो। के मशवरे में अमीर साहब तय कर लेंगे कि भाई खाना कब खाना है और नमाज़ें कब पढ़नी है, और खाली वक्त बचे तो उसमें मर्द इज्तिमाई अमाल में तालीम करेंगे, सीखना सिखाना करेंगे। आप ट्रेन में मस्तूरात होगी, अगर आपकी बोगी इस तरह से है कि आप मामूलात पूरे कर सकती हो तो ज़रूर करने हैं। बाकी अगर कोई मुसलमान बहन अगर आपके आसपास करीब में कोई होगी और वो आपको मिलने आ जाए, तो उससे इख्तिलात आप लोगों को अलग चीज़ है। बाकी आपके मर्द तो उस बोगी में कोई मुसलमान मर्द होंगे, उनसे ज़रूर मिलेंगे, इख्तिलात करेंगे। ये सारी चीज़ें फ़ौरन सवार होने के बाद, आपस के मशवरे के बाद वो वजूद में आनी चाहिए। और ट्रेन में जब ये बातें तय हो गई, तो फिर कोशिश करो कि उसका लिहाज हो जाए, क्योंकि उसी से हमारी मसरूरात को भी राहत पहुँचेगी और आप मर्दों को भी। क्योंकि आपने तय किया कि फलां वक्त में नमाज़ पढ़नी है, तो उस वक्त में सब चौकन्ने होंगे, फलां वक्त में इंशाल्लाह खाना खा लेंगे तो सब चौकन्ने होंगे। अगर आपने मशवरा नहीं किया और फिर साथी सोने के तकाजा था और आपने जाकर कहा चलो खाना खा लें, चलो ये कर लें, तो सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसको फिक्र कर लें। स्टेशनों पर कोई आदमी कहीं नहीं उतरेगा, मर्दों में से भी, औरतों में से भी, जो खिदमत के साथ तय हुए हैं। अगर कोई ज़रूरत की चीज़ हो तो ही लेने के लिए उतरेंगे, हाँ, और आपस में देने के लिए इधर उधर जाना पड़े वही खिदमत के साथ ही आमद रफ्त करें। पूरे सफ़र में आप इस्तिंजा खाना जो इस्तेमाल आप वज़ू के लिए या बर्तन धोने के लिए जो जगह इस्तेमाल करो, वो ट्रेन में जो इस्तिंजा खाना जो होता है, उस इस्तिंजा खाने के अंदर वॉश बेसिन बना हुआ होता है, उसको इस्तेमाल करेंगे, हाँ, वरना बाहर जो वॉश बेसिन लगा हुआ होता है, अगर उसको इस्तेमाल करोगे। अब 12 आदमी आप लोग हैं, 12 आदमी ने वज़ू करते करते 100 ग्राम पानी नीचे गिराया, तो कितना पानी नीचे गिरेगा, हाँ। और फिर जब डिब्बा गंदा होगा, लोग आपको देखकर कराहत करेंगे कि ये कौन लोग, इन्होंने हमारा डिब्बा ख़राब कर दिया। इसलिए बर्तन धोने में भी और वज़ू बनाने में भी कोशिश इसकी करें कि बाहर का जो वॉश बेसिन है उसके बजाय अंदर का इस्तेमाल करें। जब आप सवार हो जाएँ तो दुआ वगैरह पढ़ लें। जब बस्ती में पहुँचे, नामाल के साथ करते हुए बस्ती पहुँचे, तो बस्ती उतरने के बाद दुआ पढ़ लें। हमारी सफ़र की दुआ इतनी ताकतवर दुआ है कि ना पूछो बात। हाँ, किताबों में लिखें कि बस्ती नज़र आते ही पढ़ो अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहा, अल्लाह इस बस्ती में हमारे लिए बरकत डाल दे। फिर जब गाड़ी अंदर बस्ती में दाखिल हो तो फिर दुआ पढ़ो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना जन्नहा, अल्लाह इस बस्ती में हमारी हलाल रोज़ी का तो इंतज़ाम कर दे। वहबिबना इला अहलिहा वहबिब सालिहि अहलिहा इलैना, अल्लाह इस बस्ती वालों के दिलों में हमारी मोहब्बत भर दे। तो जान पड़ जाएगी ये दुआ कर रहे हैं। जब उतरें तो अपने सामान खुद अपनी ज़ात से लेकर उतरें। पूरे सफ़र में इसका ख्याल करें कि अपने सामान को खुद ही उठाएं। हाँ, दूसरे के हवाले करोगे ना तो बैठने में आप सवार हो जाओगे, आपका सामान स्टेशन पर रहेगा, और उतरने में अगर किसी के हवाले किया तो वो भाई तो नीचे होगा और आपका सामान ट्रेन में होगा। इसलिए हर साथी अपने सामान की खुद ही निगरानी करें, खुद ही लेकर उतरें। इज्तिमाई सामान जिसके ज़िम्मे किया जाए वो इसकी फिक्र करें। जब आप उतर गए फिर उसके बाद कोशिश कर लो कि मुख्तसर आप दुआ कर लो। बस्ती में दाखिल हो रहे हो तो दुआ कर लो कि दुआ में आप अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वहाँ बहुत बड़ा काम करना है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जमात बस्ती में जाएगी क्या काम करेगी, जैसे अपनी ज़ात की वो फिक्र करेगी, ऐसे बस्ती वालों की भी फिक्र करेगी। बस्ती वालों की फिक्र में क्या करेगी कि वहाँ से लखत जमात बने उसकी फिक्र करेगी, वहाँ मस्जिद जमात बने उसकी फिक्र करेगी। अब इतने बड़े बड़े काम हैं, हम अल्लाह से दुआ मांग कर जाएंगे, इसलिए कोशिश इसकी करो। फिर उसके बाद अगर मर्दों की जमात है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि पैदल चले जाओ मस्जिदों में, तो वहाँ मर्द कोशिश इसकी करेंगे। लेकिन आप मसरूफ़ात के साथ हैं, वो आपके इकराम के लिए घड़ियाँ लेकर आए होंगे, तो आप सुकून के साथ मर्दों को मस्जिद में ले जाएंगे और मस्तूरात को अपने घरों में ले जाएंगे। जब मर्द मस्जिद में पहुंचेंगे तो पहले मस्तूरात को उनके ठिकाने पर पहुंचाकर वहां पहुंचेंगे कि ठिकाने पर पहुंच गए, उनका सामान रख दिया। फिर उसके बाद मर्द बता देंगे कि हम कौन सी मस्जिद में हैं, उस मस्जिद में मर्द चले जाएंगे। मर्द मस्जिद में पहुंचने के बाद तो सबसे पहले वहाँ मस्जिद का हक अदा करेंगे। मस्जिद का हक क्या है? मस्जिद का हक ये है 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ना।
2 रकात तहियतुल मस्जिद तहियतुल वुदू पढ़ाना। अलामत क़यामत में से ये है कि लोग क़यामत से पहले मस्जिदों में आएंगे और मस्जिद का हक अदा नहीं करेंगे। पूछा गया कि मस्जिद का हक क्या है, तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ना। इसलिए हर मरतबा जब भी मस्जिद में दाखिल हो कोशिश करो कि 2 मरतबा 2 रकात तहियतुल मस्जिद हमारी हो जाए। और जब हो जाए तो हमने अपना सामान रख दिया, सामान मुनासिब जगह पर रख दो। सामान अपने सामने ऐसे रखो कि जो हमें नजर आए, इस तरह से सामान रखकर उस पर चादर डाल दो। 2 रकात नमाज पढ़ ली, फिर उसके बाद मर्द जो है मस्जिद में बैठकर 2 बातों की रहबरी कर लेंगे। एक तो आप मस्तूरात की जमात आई हुई है, तो मस्तूरात की जमात और मर्दों की जमात दोनों की कोई फिक्र अलग नहीं है, एक ही जमात है। ये आपकी मर्दों की और मस्तूरात जो घर में काम करेगी, आप दोनों को मिलकर एक ही काम करना है। कोई ऐसा काम नहीं है कि वो अलग किया जाएगा। तो क्या काम करना है? जिस तरह हम अपने दीन को सीखेंगे, अपने दीन की मेहनत को करेंगे, ऐसे इस बस्ती में हमारा हदफ और टारगेट ये है कि इस बस्ती के 100% मर्द और औरतों में अल्लाह का दीन अपनी हकीकत के साथ जिंदा हो जाए। उसके लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, मर्दों में मेहनत का एक तरीका है, औरतों में मेहनत का एक तरीका है। बाकी नीयत दोनों की एक ही है। क्या मर्दों में मेहनत की क्या तरीका होगा? क्या मर्दों में मेहनत का तरीका ये होगा कि मर्द मर्दों पर मेहनत करेंगे और मर्दों को अल्लाह के रास्ते में दीन सीखने के लिए भेजेंगे। मर्द मर्दों में मेहनत करेंगे और वहाँ की मस्जिद और जमात बनाने की मेहनत करेंगे। रही बात आपकी, तो मर्द अपने मर्दों को मस्जिद में मुतफक्किर करेंगे कि वो मस्तूरात की जमात आई हुई है, मस्तूरात भी साथ में है, तो आप अपनी मस्तूरात को उनके पास भेजें ताकि मर्दों में भी फिक्रें हों और औरतों में भी फिक्रें हों। तो मर्द मस्जिद में आने वाले मर्दों को मस्तूरात के ताउन के लिए उनकी औरतों को फिक्र दिलाएगी, और आप औरतें अपने घरों में रहते हुए आप भी यही फिक्र करोगे कि भाई यहाँ से अल्लाह के रास्ते में मर्दों की जमात कैसे जाए और यहाँ के मर्द यहाँ मकामी मेहनत को करने वाले कैसे बने। वो फिक्र आपके घर में रहते हुए होगी। और ये औरतें जो आपसे मिलने आई हैं, वो औरतें इन उम्र में अपने मर्दों की मददगार कैसे बने। कि भाई तश्कील हो रही है तो आप औरतों को तश्कील करोगी कि अपने मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजो, और वहाँ आपके मर्द जो बाकी रह गए हैं वो वहाँ की मस्जिद और जमात में जुड़ने वाले बने, उसकी आप फिक्र दिलाओगी। ये तो उनके मर्दों के लिए आप फिक्र दिलाओगी। बाकी वहाँ दौरान क़याम जिन घरों में आपका क़याम है, आपकी कोशिश ये होगी कि आपकी वहाँ मेहनत के ज़रिए से वहाँ आने वाली बहनें वो दीनी फिक्र लेकर जाएं कि वहाँ आपका इख्तिलात होगा। एक मस्जिद के अतराफ़ में क़याम में आपके 2 दिन लगेंगे, तो उस मस्जिद की अतराफ़ की सारी की 100% बहनें पहुँचें। पहले तो आप इसकी फिक्र करोगे कि आपके मर्द मस्जिद के ज़रिए से गश्त करके मस्तूरात को तालीम की जगह पर पहुंचाने की उनके मर्दों को फिक्र दिलाएंगे। आप आने वाली बहनों को इसकी फिक्र दिलाएंगे कि मोहल्ले के 100% मस्तूरात आपके तालीम के हलकों में आए, ताकि उस तालीम के हल्के में इनके अंदर आप दीनी ज़हन बना सको, इनको दीनी फिक्र दे सको, अपनी जो ज़िंदगी गुजारनी है वो ज़िंदगी समझा सको, उनके औलाद की दीनी तरबियत को आप समझा सको, उन बहनों को अपने घर में तालीम के हलकों को ज़िंदा करने को समझा सको, और उसके साथ साथ वहाँ से अल्लाह करे नकद जमात बने, उसके लिए उन औरतों को उनके मर्दों के मुताबिक मुतफक्किर कर सको। फिर आखिर में आप मस्तूरात की जमात की आई हुई है, तो आपके ज़रिए से मस्तूरात में भी तश्कील का माहौल बनेगा, तो आप वहाँ तश्कील की एक फ़िज़ा कायम कर सकोगी। इसलिए आपके मर्दों की और आपकी एक ही फिक्र है कि इस बस्ती के 100% मर्दों और औरतों में अल्लाह इस मुबारक दीन को जिंदा कर रहे हैं। इसलिए आपको भी इसकी नियत करनी है, ये मर्द भी इसकी नियत करें कि हमारे बस्ती में कोशिश इसकी करेंगे कि यहाँ से नकद जमात भी बने और यहाँ मस्जिद और जमात भी बने, और मस्तूरात 100% अल्लाह करे उन तक भी हमारी बात पहुँचे और 100% मर्दों तक भी बात पहुँचे। 100% बात मर्दों तक पहुँचने के लिए मर्दों की नक़्ल हरकत है। मर्द वहाँ माशाल्लाह मुलाकातों में जाएंगे, टारगेट बनाएंगे 2 या 3 दिन हमारी जो जमा ठहरेगी तो 100% मर्दों से इख्तिलात हो जाएगा। आप बहनें वहाँ रहते हुए कोशिश ये करोगी कि आप बहनें 100% आपका वहाँ की मस्तूरात से इख्तिलात हो जाएगा। उसके लिए आपके कुछ अमाल है, जब उन अमाल को आप करोगी तो उन अमाल के ज़रिए से आपके ये अल्लाह हदफ पूरा कर देगा, और मर्द को जो अमाल है वो मर्द मस्जिद में रहते हुए पूरे करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह मर्दों की इस हदफ को पूरा कर देगा। इसलिए वो करना है। इसलिए सबसे पहले मस्जिद में जाकर इसका मशवरा कर लिया जाए कि मशवरा कर लें कि भाई यहाँ 3 चीज़ों का हमें मशवरा करना है। एक, सबसे पहले हमारे साथियों का वक्त अच्छा कैसे गुजरे, मर्दों का भी और औरतों का भी, उसका मशवरा कर लो। दूसरा, उस मस्जिद से नकद जमात कैसे बने उसका मशवरा कर लो। और तीसरा, यहाँ मस्जिद और जमात कैसे बने उसका मशवरा कर लो। हमारे साथियों का वक्त अच्छा गुजरे उसके लिए क्या 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 फिक्र की जाएगी। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारे मर्दों का और औरतों का वक्त अच्छा गुजरे और वो अच्छे बन कर आए, उसके लिए पहला मशवरा ये करो कि हमारे पूरे मजमे का वक्त 4 चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा गुजरे। 4 चीज़ों में इनका वक्त लगे उसका मशवरा करो। तो वो 4 चीज़ें क्या हैं?
کہ سب سے پہلے کوشش کرو کہ ہماری مردوں کا اور عورتوں کا وقت سب سے زیادہ وقت دعوت اللہ میں لگے، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو بولنے میں لگے۔ ہاں یہ بڑی بات ہے کہ جس کی عظمت دل میں آ جاتی ہے اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بچے کے دل میں ماں باپ کی عظمت آ جائے، بیوی کے دل میں شوہر کی عظمت آ جائے، ان کے کام کیے جاتے ہیں۔ پڑوسی کی عظمت آ جائے، وہ پڑوسیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی عظمت ہمیں اپنے دلوں میں بھی لانا ہے، بستی والوں کے دلوں میں بھی اللہ کی عظمت بٹھانی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے مکے میں سب سے پہلے اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی۔ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا قہر کیا ہے، اللہ کا مہر کیا ہے، اللہ کی عطا کیا ہے، اس کو بٹھانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے مردوں کو بھی مشغول ہونا ہے، مسورات کو بھی دعوت اللہ میں۔ ہم دعوت اللہ بولتے ہیں، وہ جملہ غلط ہے۔ دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں۔ تو اس میں مرد بھی مشغول ہوں، عورتیں بھی اس میں مشغول ہوں۔ تو اس کے لیے مردوں کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے مردوں کے پاس 5 گشت ہے، ان 5 گشتوں کے راستے سے دعوت اللہ میں مشغول ہوں گے کہ روزانہ مسجد میں ان کو عمومی گشت کرنا ہے۔ عمومی گشت کہتے ہیں کہ روزانہ وہاں مسجد کے 100% بالغ مردوں کو مسجد میں لا کر بات سنانا ہے، اس کو گشت کہتے ہیں۔ ایک عمومی گشت کے ذریعے سے کرنا ہے۔ روزانہ مسجد میں خصوصی گشت کرنا ہے کہ اس مسجد میں کچھ لوگ ہوں گے تو اس مسجد پر ان کا اثر ہوگا۔ ان لوگوں میں کچھ علماء ہوں گے، کچھ کام کرنے والے پرانے ہوں گے اور کچھ چودھری قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ تینوں طبقے وہ ہیں کہ جن کا بستی پر اثر ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جماعت جانے کے بعد ان تینوں طبقوں سے ضرور ملاقات کریں کہ جب وہ 3 طبقے متوجہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ان تینوں طبقوں کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کرنا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کے پاس ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ جائیں کہ ان کے وقت کی، اور ان سے صرف اور صرف دعا کی درخواست کریں، ان کی تشکیل نہیں کرنا، ان کی دعا کی درخواست کہ اس طرح ہماری جماعت آئی ہے، اگر آپ تھوڑا سا ہمارا تعاون کر دیں گے اللہ ہمارے کام کو آسان کر دے گا۔ تعاون میں ہم آپ کی دعا کا تعاون چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمارے کام کو آسان کر دیں گے۔ ان سے دعا کی گزارش کریں۔ کام کرنے والے پرانے ہوں، وہاں جس طرح یہ پرانے ہوں گے ایسے وہاں کام کرنے والی پرانی بہنیں بھی ہوں گی، تو آپ ان کو، وہ چاہے جوڑتے ہوں یا نہ جوڑتے ہوں، ان کو سراہنا ہے کہ ماشاءاللہ ہم دستگیر میں آئے، پتہ چلا کہ آپ کی محنت کی برکت سے اللہ نے یہ ساری فضا بنائی ہے، اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا، اللہ بہت مبارک فرماوے، اللہ قبول فرماوے۔ اب یہ کام آگے بڑھے، اس فکروں کو لے کر ہم آئے ہیں۔ اگر آپ مسجد تشریف لاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر آگے کے کام کو سوچ لیں گے۔ اس طرح سے ان پرانوں سے بات کریں چاہے وہ کچھ نہ کرتے ہوں۔ اور تیسرا وہاں کے چودھری قسم کے جو لوگ ہوں، ان چودھری قسم کے لوگوں کو، ان کو بھی ہمیں سراہنا ہے، ان کی دنیا کو برا نہیں بولنا، ان کو بھی سراہنا ہے۔ یہ سراہنا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دنیا کا بڑا بنایا ہے، ہم کو بہت خواب ہے، بہت خوشی ہوئی، ہم تو چاہتے ہیں اللہ آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنا دے۔ اگر ہم جو اس فکر کو لے کر آئے ہیں، اگر آپ تھوڑے سے تشریف لے آتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ یہاں کے بڑے ہیں، آپ بااثر ہیں، آپ کا اثر بستی والوں پر پڑے گا، ہمارا یہ کام آسان ہو جائے گا، یہ پورا کا پورا آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ تو ہم آپ سے اس طرح سے خصوصی گشت، اگر یہ حضرات متوجہ ہو گئے تو کام آسان ہو جائے گا۔ اس لیے تو دعوت اللہ میں، تو دعوت اللہ میں عمومی گشت کے ذریعے سے، خصوصی گشت کے ذریعے سے، روزانہ تشکیلی گشت کے ذریعے سے تشکیل کا گشت کرنا ہے۔ تو تشکیل کا گشت ہم کوشش کریں کہ روزانہ ہماری جماعت اپنے اجتماعی اعمال کے علاوہ روزانہ 2-2.5 گھنٹے مسجد کے باہر تشکیلی محنت میں پھرے، تشکیل کی محنت میں پھریں۔ ابھی جب ہم پھریں گے نہیں تو ہماری بات گھروں تک کیسے پہنچے گی؟ مسجد میں آنے والا مجمع جو ہوتا ہے اس میں سے ہمارے پاس بیٹھنے والا مجمع بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ جو جماعتیں پھرتی ہیں نا وہ جماعتیں تشکیل کرتی ہیں، پھرنے سے کام ہوتا ہے۔ تو آپ کی جماعت میں ماشاءاللہ 6 ساتھی ہیں اور 6 کے 6 ساتھی ایسے ہیں جیسے 6 جماعتیں ہوں۔ بھائی یہ جتنے 6 ساتھی ہیں اگر اپنی مسجد سے عمومی جماعت پہ جاتے تو ایک ساتھی ایک جماعت لے کر جاتا۔ تو ایک جماعت یہ نہیں ہے، یہ ایک آدمی ایک جماعت ہے پوری۔ تو آپ ماشاءاللہ 6 جوڑیاں بنا سکتے ہو وہاں کہ وہاں کے مقامی ساتھی کو رہبر لیا اور رہبر لے کر جو مسجد کے اطراف میں مکان ہے اس میں چلو پھرو۔ اگر روزانہ ایک جوڑی 2.5 گھنٹے محنت کرتی ہے، 2.5 گھنٹے، آدھے گھنٹے میں ایک مکان کی ملاقات کی تو 2.5 گھنٹے میں 5 مکان والوں کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو ایک جوڑی کی 5 ملاقات تو 6 جوڑیوں کی 30 ملاقاتیں ہو جائے گی۔ اب 30 آدمیوں سے آپ نے بیٹھ کر پوری ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی، دین پر کامیابی کی بات کر کے آخر میں تشکیل کی بات کی۔ اب جب تشکیل کی بات کرو گے 30 آدمیوں سے تو 30 کے 30 اگر تیار ہو گئے، آپ تو ایک جماعت بنانا چاہتے تھے، شام کو 3 جماعتیں تمہارے سامنے تیار ہوگی۔ اور اگر خدا نہ کرے اگر 30 کے 30 تیار نہیں ہوئے تو بھائی 20 نہیں تو چلو 15 نہیں تو چلو 10 نہیں تو چلو 5 تو تیار ہوں گے۔ لیکن جب 30 ملاقاتیں ہوگی تو 5 کا نتیجہ آئے گا۔
अब जब तुमने इस तरह से रोज मुलाकात की, अब शाम को गश्त में आपने कहा भाई बताओ कौन तैयार है, तो ये 5 साथी जो आपकी तश्कील मेहनत में तैयार हुए थे वो कहेंगे हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। उससे माहौल बनेगा तश्कील का। जब तश्कील का माहौल और तश्कील की कुर्बानी आपकी लगी है तो शाम को उसका असर पूरे मजमे पर पड़ेगा। मजमे में बैठे हुए लोग कहेंगे अच्छा इब्राहिम आप जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। उसके दोस्त अल्लाह पलटा खिलाएंगे, इस्माइल आप जा रहे हो, मैं भी साथ में आऊँगा। यूँ करके आप देखोगे कि 5 तश्कीली मेहनत से तैयार हुए थे, 5 मजमे में से तैयार हो जाएंगे। 10 की जमात तैयार हो गई, रात को उनकी वसूली कर लो, सुबह में इनको रवाना कर दो। तो इस तरह से आप देखोगे जमातें रवाना हो। हमारे वहाँ से जमात गई, हम लोग देवबंद पढ़ते थे तब, तो वहाँ औरंगाबाद हम लोग गए, तो हमने देखा हमारे अमीर साहब इस तरह मेहनत करते थे। 40 दिन में 35 जमातें उनकी रवाना हुई। मैं भी उस जमात में था, 35 जमातें रवाना हुई। फिर उसके बाद फिर चिल्ला हम लोगों का एक दूसरे अमीर साहब के साथ हैदराबाद में हम लोग गए, तो हमने देखा 40 दिन में 40 जमातें रवाना हुई। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं, जो फिरते हैं उनको अल्लाह देते हैं। हमारे मोहल्ले में भेड़िया फिरता है ना सब्जी लेकर, तो सबके घरों में सब्जी पहुंच जाती है। हाँ, फ्रूट वाला फिरता है तो फ्रूट पहुंच जाता है, जो जो फिर लेकर फिरता है वो घरों में जाता है। हम इस मुबारक मेहनत को लेकर फिरेंगे तो ये मेहनत घरों में जाएगी। इसलिए एक तो जमात को फिरना है 2-2.5 घंटे। ये 2-2.5 घंटे जो है ना वो कोई अमल से टकराते नहीं है। 24 घंटे में 2-2.5 घंटे, हमको हमारे बुजुर्ग कारोबार के ज़माने में 2.5 घंटे लगाने को कहते हैं, बीवी बच्चों के दरमियान में रहने के ज़माने में 2.5 घंटे लगाने को कहते हैं। यहाँ तो कारोबार भी नहीं है, बीवी बच्चे भी नहीं है, फिर भी हमारे 2-2.5 घंटे मस्जिद के बाहर न लगे। इसलिए कोशिश इसकी करनी है कि हमारी जमात वहाँ चले फिरे, तश्कीली मेहनत करे, तो इंशाल्लाह आप देखोगे रोज़ाना जमातें बनेगी। तो मर्द इस तरह तश्कीली मेहनत करेंगे। जब तैयार हो जाए तो फिर उसके बाद वसूली मेहनत करनी है, बिस्तर वसूली की करनी है। तो इस तरह से हर मस्जिद से जमात बनानी है, मर्द मस्जिद में इसकी मेहनत करें। आप बहनें क्या करोगी, आप बहनें आपके आए हुए मजमे पर जहन बनाकर उनको अपने मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजने की फिक्र दिलाओगी। जो नाम आ जाए उनको आप मस्जिद में मर्दों को भेज दोगी, ताकि उन बहनों को आप अजमत से तैयार करो। खाली सरसरी बात करना नहीं, बल्कि दीन का जिंदगी में आना कितनी बड़ी ज़रूरत की चीज़ है वो समझाना, दीन के नफ़ों को समझाना। आमतौर से हम तश्कील में खाली 6 नंबर की बात करते हैं, ईमान की बात थोड़ी सी की, फिर 6 नंबर की बात करते हैं ना। उनको हम पूरे दीन के नफ़े समझाएं, दीन पर अमल करने के नफ़े कितने बड़े हैं वो समझाकर फिर तश्कील करें। जब ये बात होगी ना तो लोगों के दिलों में तो ये एहसास होगा कि दीन सीखते हुए ज़िंदगी गुजारना कितनी बड़ी चीज़ है, और बेदीनी के साथ जीना और बेदीनी के साथ मरना कितने बड़े नुकसान की चीज़ है। तो ये जब ये ज़िंदगी में आएगी तो बड़े बड़े फैसले होंगे, इसलिए हम पूरी बात करें। तो इस तरह ये 4 गश्त हो गए, एक उमूमी, एक खुसूसी, एक तश्कीली, एक वसूली और एक है तालीमी गश्त, कि हमारे तालीम का एक गश्त होगा। तो हमारे मर्द तो इन 5 गश्तों के ज़रिए से दावत अल्लाह को बोलेंगे। आप बहनें आपके इज्तिमाई अमाल के अलावा आपको कुछ बहनें इख्तिलाफ वहाँ मिलने मुलाकात में आएगी, तो उस मुलाकात में आप बहनों को उनके साथ इसी चीज़ों को बोलना है। अक्सर नए इलाके होंगे तो उनको वो असर के बाद मिलने आ जाते हैं, सुबह में बात बहनें तालीम के बाद आ जाती है, या दोपहर के किसी मौके पर आ गई, जिस वक्त आए उस मौके पर आपकी बहनें वो उनको ललचाई हुई निगाह से लें कि अल्लाह ने हमको इस इलाके में पहुँचाया है, हमारी ये बहन मिलने आई है। अब हमें और हमारी इनफरादी तकाज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये बहन अगर आई है फिर पता नहीं वो आ पाएगी नहीं आ पाएगी, लाओ हमारी 2 बहनें उनके साथ बैठ जाएँ, खैरियत पूछें, उनकी तबीयत पूछें, प्यार मोहब्बत से तो उनको मानूस करें, उनका दिल जीतें, फिर उसके बाद उनसे हम बात करें। हम सीधी तबलीग की बात शुरू न करें। किताबों में आता है मानूस करके बात करो, जो मानूस नहीं करता उनमें कोई भलाई नहीं होती। उनका दिल जीतो, उनका दिल जीत कर बात करो। तो वो बहन आए उसकी खैरियत पूछो, तबीयत पूछो। हाँ, इंफरादी घर के हालात नहीं पूछने के कि कितने भाई बहन हैं, शादियाँ हुई कि नहीं हुई, अम्मी कैसे रखती है, भाभी साथ में रहती है, सास साथ में रहती है, ये सब नहीं पूछना। हमारे मोहल्ले में एक हमारा दोस्त था, उसको मैंने कहा तेरी घरवाली तालीम में नहीं जाती है तो उसको तालीम में भेज। तो वो तालीम में गई, उसके बाद वो मर्द मुझे मस्जिद में मिला, कह रहे हैं आज के बाद मैं कभी भी तालीम में नहीं जाऊँगी। फिर क्या बात हो गई, वो जो जमात आई हुई है वो ये पूछती है कि घर के अंदरूनी हालत वो मुझे पूछ रही थी कि सास के साथ तुम कैसा रह रही हो, तुम्हें सास कैसा रख रही है। तो वो इतनी सख्त नाराज़ हुई कि उसने कहा आइंदा मैं कभी नहीं जाऊँगी मुस्कुरात की तालीम में। एक जमात आई हुई थी, वो जमात ने उनको ऐसा पूछ लिया। तो ये हम कभी भी हरगिज़ इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, हम तो उनको दोस्ती करेंगे। अगर आपके पास कोई इकराम की चीज़ है, इकराम की चीज़ ज़रूर रखो। जब आए थोड़ा नमकीन सूखी तबलीग नहीं होगी, और थोड़ा सा मौलाना उमर साहब कहते थे कि अंदर कुछ जाएगा तो तुम्हारी बात सुनेंगे। अरबी में कहावत है अल मर्उ अब्दुल एहसान, आदमी हसन का गुलाम होता है।
हमारे नबी अलैहिस्सलाम आने वाले काफिरों का इकराम करते थे। हमारे मर्द के पास आए, अगर इकराम की कोई चीज़ है तो थोड़ा इकराम कर लें, पानी पिला लें, पानी भी इकराम की चीज़ है। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, फ्रूट हम लाए थे, फ्रूट के एक टुकड़ा रख दिया, हमारे पास और कोई चीज़ है वो इकराम में हमने रख दी। तो ये आप बहन का दिल जीत कर उससे बात करो, बात करके उसको मानूस करो। आप अल्लाह की अज़मत बोलोगी, उसको अल्लाह की अज़मत सुनाओगी तो उसके दिल में ये बातें आ जाएंगी, फिर वो इंशाल्लाह बड़े बड़े फैसले लेगी। और एक औरत का अगर जहन बन गया तो आप ये यकीन माने कि वो अपनी नस्ल को संवार लें। इसलिए मर्द तो इस तरह से फिक्र करेंगे, आप बहनों को ये फिक्र करनी है। इसलिए सबसे पहली कोशिश करें कि हमारा सबसे ज़्यादा वक्त दावत अल्लाह में लगे, और दूसरा उसके बाद हमारा अपनी तरबियत के लिए जो दूसरा वक्त लगेगा वो ज़िक्र इबादत में, ज़िक्र इबादत। कि जो हम ये सब चीज़ें करेंगे वो हमारी ऐसी हो जाए जैसे अल्लाह चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी नमाज़ों पर हमें मेहनत करनी है, अच्छे से अच्छे नमाज़ों पर। कलमे और नमाज ये बुनियादी चीज़ है कि इस पर नमाज़ों पर मेहनत करनी है। इसके साथ साथ रोज़ाना कुरान की तिलावत हमारे मर्दों के भी हो, आप बहनों के भी हो, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है। रोज़ाना एक पारा कम से कम आप मर्दों का हो, इसकी फ़िक्र करें। रोज़ाना सुबह शाम की तस्बीह की फ़िक्र करनी है। मसनून दुआएं आप बहनें भी सीखें, ये मर्द भी सीखें। इसके साथ साथ रोज़ाना वक्त निकाल कर दुआओं के मांगने का एहतमाम करना है। ये चारों अमाल जो हैं, ये पाँचों अमाल ये दुआ ज़िक्र से मुताल्लिक़ है। तो आप नमाज़ अच्छी बनाएं, कुरान की तिलावत है, सुबह शाम की तस्बीहात है, मसनून अज़कार है, वक्त निकाल कर दुआओं का मांगना है। तीसरी जो चीज़ है वो तालीम व ताल्लुम है। एक दावत अल्लाह, तालीम व ताल्लुम। तीसरी जो चीज़ है वो तालीम व ताल्लुम है। तालीम व ताल्लुम में जो है ना अज़ीज़ा बहनों, हर एक अपनी ज़रूरत का दीन सीखे। देखो हाफिज़ा बनना फ़र्ज़ नहीं, मौलवी साहब बनना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन ज़िंदगी इनफरादी अच्छी दीन वाली बनाना वो ज़रूरी है। इसके लिए फ़ज़ाइल की किताब के ज़रिए से फ़ज़ाइल का शौक़ पैदा करें और वहाँ अपने अपनी ज़रूरियात दीन सीखें। पाँचवीं जो चौथी चीज़ है जिसमें हमें वक्त गुजारना है वो खिदमत का अमल है। एक दावत है, तालीम ताल्लुम है, ज़िक्र इबादत और खिदमत है। खिदमत में हर साथी अपनी खिदमत खुद करे, किसी पर हम बोझ बनकर न चलें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात से खुद अपने ज़ाती काम करते थे। अपने साथियों की खिदमत करें, उसमें कोई माजूर है, कमज़ोर है, उनकी खिदमत करें। और तीसरी बात है कि अपने अमीर की खिदमत करें, उनके फिक्रों में हम शरीक हो जाएं। और चौथा, बस्ती वालों की खिदमत करें कि बस्ती वालों के साथ हम ऐसा न रहें कि उन पर हमारा बोझ पड़े। ये तो करने के अमाल हैं जो अल्लाह के रास्ते में निकल कर हमको करने हैं। बाकी कुछ चीज़ें वो हैं जिनसे हमें परहेज़ करना है, सख्त परहेज़ करना है, एहतियात पूरी करनी है। जैसे कि बीमार एक तरफ इलाज होता है और एक तरफ परहेज़ होता है ना, ऐसे पूरे रास्ते में हम अपनी ज़बान का सवाल नहीं करेंगे। सवाल से पूरे सफ़र में एहतियात करेंगे। किताबों में लिखा है जो सवाल का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह उस पर फ़कीरी का दरवाज़ा खोलता है। इसलिए आप ज़बान से कभी भी सवाल नहीं करेंगे, दिल का सवाल भी नहीं करेंगे। दिल का सवाल मर्दों, मसलन मुलाकात में जाना है, वो चाय की लारी पर खड़ा है, आपके दिल में बात आई चलो वहीं मुलाकात कर लें, तो मुलाकात भी हो जाएगी, चाय भी पिला देगा। ये दिल का सवाल वो अल्लाह जानता है, फकीरी के दरवाजे खुल जाएंगे। औरतें घरों में ठहरी हुई है, अब दिल में बात आ रही है, ये अपनों को बिस्तर ना बिछा दे, अपने घर का बिस्तर ना बिछा दे, ये उसके चारपाई पड़ी है वो हमको ना दे देवे। ये जितने सवाल होते हैं वो दिल के सवाल हैं। किताबों में आता है कि जो सवाल का दरवाज़ा खोलेगा अल्लाह उस पर फकीरी का दरवाज़ा खोलेंगे। इसलिए न दिल का सवाल न ज़बान का सवाल। तीसरा, फजूल खर्ची नहीं करेंगे कि बक़द्र किफ़ायत जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो की जाएगी। चौथी चीज़, किसी की चीज़ उसकी बगैर इजाज़त के हम नहीं लेंगे। ये चारों चीज़ों में सख्त एहतियात करेंगे। और चार चीज़ें अल्लाह के रास्ते में जाकर हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, न इंफरादी में बोलेंगे न इज्तिमाई में बोलेंगे। एक, उसमें हम मसले मसाइल किसी को नहीं बताएंगे। बस्ती वालों को हम मसले मसाइल कोई मुफ्ती नहीं बनेंगे, हम मसले मसाइल नहीं बताएंगे, बल्कि बस्ती वाले पूछने आएंगे नमाज के वगैरह, अगर कोई उलमा है तो वो बता देंगे। बाकी हमारे अवाम साथी हैं वो तो कह देंगे मौलवी साहब से पूछ लो। और वहाँ के कोई मसाइल हो मकामी, तो अगर कोई जमात आलिम है या मुफ्ती है वो भी कह देंगे कोई अपने मकामी मुफ्ती से पूछ लो, पता नहीं वहाँ को क्या मसला पेश आया हो, हम कुछ बता दें, वहाँ कुछ मसला पेश आया हो। तो हम मसले मसाइल नहीं बताएंगे, इनफरादी में भी नहीं, इज्तिमाई में भी नहीं। हम इनफरादी में भी पॉलिटिक्स की बातें नहीं करेंगे, सियासत की बातें नहीं करेंगे, तुम्हारे वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, तुम्हारे वहाँ के हालात कैसे, वो नहीं बोलेंगे। तीसरा, हम उम्मत की बीमारियों को नहीं बोलेंगे, क्या चल रहा है लोगों में, ऐसा हो रहा है वो हो रहा है, हम उम्मत की बीमारियों को नहीं बोलेंगे, हालात हाज़रा को नहीं बोलेंगे। हम वो बोलेंगे जो हमें करवाना है उम्मत से, वो बोलेंगे। और चौथी चीज़, हम इख्तिलाफी मसलक जो है, इख्तिलाफियत, उसको नहीं बोलेंगे। भाई हनफी है, शाफी है, मालिकी है, फलां है, ये हदीस है, ये बरेलवी है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम मोहम्मदी हैं, हम 6 नंबर को बोलेंगे। इसलिए ये चार चीज़ों से हम परहेज़ करेंगे बोलने में।
4 चीज़ों में हम कम से कम वक्त लगाएंगे। एक खाने पीने में बहुत ज़्यादा वक्त उसी में चला जाता है, बातों में चला जाता है। दूसरा अपने आराम में हम कम से कम वक्त लगाएंगे। हम अपनी ज़रूरत की बातचीत में कम से कम वक्त लगाएंगे। जब इन चीज़ों में कम वक्त लगेगा तो हम और काम कर सकेंगे, इसलिए इसकी कोशिश करेंगे। तो मर्द अपने वजीफे की अमाल को करते हुए, इन अमाल को करते हुए नफल जमात बनाने के लिए फिरेंगे। बाकी जो वक्त बचे उसमें मस्जिद जमात बनाएंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। मस्तूरात जब आपको पर्चा मशवरे का पहुंच जाए, उसमें जो आपको तालीम का वक्त लिखा, उस तालीम के वक्त में आप अपनी तालीम का एहतिमाम कर लो। लेकिन मर्दों से गुजारिश है कि उसकी कोशिश करें कि भाई मस्तूरात को आराम का मौका मिले, इस तरह से अमाल की तरतीब बनाएं। तब आप मर्दों को भी मिल जाए, उनको भी मिल जाए। जब सुबह की तालीम हो तो उसमें सुबह में आप कुरान के हल्के लगा देंगे, कुरान के सीखना सिखाना हो जाए। फिर उसके बाद सारी किताबों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और उसमें उन साथियों के मर्दों में भी और औरतों में भी ऐसे बहनों के ज़िम्मे किया जाए जो अच्छा पढ़ना जानती हो। ये तालीम का हल्का जो है वो मश्क करवाने के लिए नहीं है, चलो उसको नहीं आता वो सीख लेगा। अच्छा पढ़ने वाले के ज़िम्मे करें, अच्छा पढ़ने वाली के ज़िम्मे करें। फिर उसके बाद 6 सिफात का मुज़ाकरा। 6 सिफात जो है ना, हमारा पूरा मजमा बोलेगा, मर्दों का भी बोलेगा, औरतों का भी बोलेगा। हाँ, रोज बोलना है, और 6 सिफात सबसे बुलवाने हैं। हाँ, नहीं आता तो सीखेंगे, कोई किसी को लुकमा लुकमी करके टोकेंगे नहीं, ताकि हमारे साथियों की हौसले न टूट जाएं, हिम्मतें बंधी रहें। और उसमें खास करके मस्तूरात आपके पास वहाँ मकामी बहनें भी होगी, तो मकामी बहनों को आप लुकमा नहीं दोगे कि बहन आप भी सुनाओ, या कुरान के हल्के में आप उनको नहीं कहोगे कि बहन आप भी सुनाओ। चाहे मकामी बहन आपके पास आकर कुरान के हल्के में बैठी हो, आप उसको नहीं कहोगी कि आप सुनाओ। हाँ, जब वो आपका सुनेंगे तो उसके अंदर खुद ही एहसास होगा कि मेरा गलत है, मुझे सही करना चाहिए। इस तरह से हाँ, अगर वो सुनाना चाहे तो सुन लो, और जब अगर गलती गई हो ना तो लहने जली, जिसको कहते हैं लहने जली, जिससे नमाज फासिद हो जाए, अगर ऐसी हो तो उसकी रहबरी करो। बाकी बोलना तो मेरा भी सही नहीं है, और मत मुझे भी आज तक नहीं आता है, तो वो तो हम सबकी गलतियाँ रहती हैं, वो तो होते होते ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लहरें जली होती हैं उसको पहले ठीक करनी होती है, इसलिए कोशिश इसकी करें। आप मकामी बहनें अगर आई हैं उनको अपने साथ बिठा तो दें, लेकिन उनको ये ना कहें कि आप पढ़ें सुनाएं, इस तरह आपकी सुबह की तालीम कर लें। फिर उसके बाद अगर आपके खाना वगैरह से फारिग होना है तो हमारे वहाँ खुरूज में अल्लाह के रास्ते में जो पकाना है, तो कोशिश इसकी करें कि जिस मकान में आपके ठहरे, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है तो एक वक्त का इकराम उनका कबूल कर लें, बाकी सारे अमाल हम अपनी ज़ात से खुद ही करें। मर्द मस्जिद में पकाएंगे और आपको भेज देंगे, तो इस तरह से आप अपनी सारी चीज़ें पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से, और अगर आपको कोई तकाजा वो मर्द कर लेते हैं कि आप ये कर लो, तो वहाँ अगर किचन है तो उस वक्त में, जिस वक्त में वहाँ के मसूलात अपने काम से फारिग हो जाए, ऐसे वक्त में हमें उसमें रहना है। हम उस घर में मेहमान बनकर ना रहें, हम उस घर में मेहमान नहीं है, बल्कि उस घर के एक फर्द बनकर रहें। जिस घर में आपका क़याम करवाया है, अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर ले, अपना बिस्तर बिछाना, अपने बर्तन उठाना, अपने सामान को लेना। बल्कि वो घर वाले हमें मशगूल हो गए हैं, तो उस घर वालों के हम मुआविन बनने की कोशिश करेंगे कि उन घर वालों को हम ऐसा मुआविन बने, ऐसा मुआविन बने। अक्सर मकाम क़याम के मकान कम होते हैं, लोगों को ये होता है कि 2 दिन ये ठहरेंगे, चाय पिलानी पड़ेगी, खाना। अब एक घरवाली सुबह से आपके पीछे लग गई तो उसके तो नाक में दम आ जाएगा, उसके तो 12 बज जाएंगे। वो इस मरतबा तो गलती कर बैठी है, जमात को बुलाकर आइंदा तौबा कर लेगी कि आइंदा जमात नहीं बुलाऊंगी। और अगर जमात ने वहाँ मेहमान बनकर नहीं रही, बल्कि अपने सारे काम अपनी ज़रूरत से खुद कर लिए, तो वो कहेगी कि यार मुझे तो अपने रोज़ाना घर में ये करना पड़ता था, जमात आई तो उसने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये तो बहुत आसान हो गया। बल्कि उससे ज़्यादा अगर जमात ने ये कह दिया कि कोई बात नहीं, आपका खाना भी इंशाल्लाह हमारे साथ पहुँच जाएगा, कोई मसला नहीं, तो उसको खाने से भी हमने फारिग कर दिया, तो वो हमारे साथ हो गए, तो और काम आसान हो जाएगा। इसलिए अज़ीज़ा बहनों, हम उस घर वालों को माविन बने। वो बेचारी मशगूल है, उसके बच्चे ने पेशाब कर दिया, हम उठकर उसको धुलवा दें, तो वो हमारी माविन बन जाएगी, हम उसके माविन बन जाएंगे। हम उस घर में मेहमान बनकर नहीं रहेंगे। और जिस घर में आपका क़याम हुआ है, उस घर में हम उस घर में इस कमरे में भी गए, उस कमरे में भी गए, ज़रा घर दिखाओ। हम जिस तरह मर्दों को मस्जिद में ठहराते हैं, ऐसे आपका जो कमरा तय हो गया उस कमरे में आप ठहरेंगे। अब रही बात क़याम की जगह, कभी बाज़ मरतबा कम होती है, बस कोशिश इसकी करें कि हम अपने साथ चादरें ले लें। अगर कोई ऐसा मकान मिल गया कि जिसने बेपर्दा की है तो हम लगा दें। मकानों को रिजेक्ट ना करें, ज़्यादा हम मकानों को रिजेक्ट करेंगे तो मकान कहाँ से लाएंगे? हर जगह के मकान एक जैसे नहीं होते हैं, हमको काम की शक्लें पैदा करनी है। रिजेक्ट की शक्लें पूरी दुनिया कर चुकी है, हमको करने की शक्लें पैदा करनी है। इसलिए कोशिश करें अपने साथ हम अपने पर्दे की चादर लेकर जाएं, ट्रेन में भी काम आ जाएगी, मकानों पर भी काम आ जाएगी। इसलिए इसकी कोशिश कर लें। अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अगर कोई तकाजा है, अपने मर्द को पर्ची के ज़रिए इत्तला करेंगे, वो मर्द इंशाल्लाह आपके पास हाजिर हो जाएंगे। दोपहर की तालीम में मर्द बात करने के लिए आएंगे, जब वो बात हो जाए उसके बाद आपको इख्तिलाफ का मौका देंगे, तो आप बहनें अपने मसूलात मजबूत
मजबूती से मकामी बहनों के साथ अच्छे से इख्तिलात करें, और इख्तिलात करके आपकी जमात जब तक वहाँ हैं उनको वहाँ आपके साथ अमल में शरीक होने की, आपके पास आने की, जो मोहल्ले की और मस्तूरात नहीं आई है उनको लाने की, ताकि आपका अच्छे से इख्तिलात हो सके वो। और आप कोशिश करो उस इख्तिलात के ज़रिए से दीनी ज़हन बनाकर उनको आप जो फिक्र लेकर आई हो वो फिक्र देकर उनको भेजो, उनके मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजें, उसकी तशकील करो। अगर वहाँ से मकामी माहौल है, कुछ जमात बन सकने का, मस्तूरात का माहौल है, मस्तूरात की जमात की तशकील होगी, उसमें वो बहनें आज़ार पेश करेगी, उनको हल करने का आपको मौका मिलेगा, वो उनको समझाओ तो ज़ोहर से पहले अच्छे से आपको मौका मिलेगा। उसके बाद असर के बाद भी अक्सर अपने मामला पूरा करने का मौका होता है, मकामी बहनें मिलने आती है, ऐसे मौके पर भी अच्छे से इख्तिलात करो, उनका दीनी ज़हन बनाओ, सीधी तशकील नहीं इख्तिलात करो। और ये सारा कर लोगी ना तो इंशाल्लाह सुबह से शाम तक कि आपके अमाल की बरकत, आपके कुर्बानी की बरकत, आप देखोगे कि मर्दों में भी कुछ माहौल तैयार हो चुका होगा, मस्तूरात की मेहनत में भी कुछ माहौल तैयार हो चुका होगा। इसलिए इस तरह से रहें, और आप वहाँ रहें तो समझिए के साथ रहें, आपस में हंसी मजाक ना हो, आपस में कहे ना हो, आपस में अपनी ज़रूरियात पर किसी चीज़ पर हंसना ना हो। कोई ऐसी चीज़ हो गई कि जिस पर हंसी आ रही है, वरना अगर ये चीज़ें होगी तो हमारी जमात का वक़ार ख़त्म हो जाएगा। हाँ भाई, हम इंसान हैं, ज़रूरत हो जाती है कभी ऐसी चीज़ें, तो वो कभी हंसी भी आ जाती है, लेकिन वो चीज़ें ऐसी है कि जिस पर हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, हम चिट्ठा नहीं होने देंगे, अपनी मजाक को, अपनी जमात को हल्की नहीं होने देंगे। इसलिए एहतराम से रहेंगे, आज़मत के साथ रहेंगे, और मगरिब के बाद अपने मामूलात पूरे कर लें। कोशिश करेंगे मगरिब से पहले मकामी बहनें अपने घरों पर पहुँच जाएँ, मगरिब के बाद अपने मामूलात पूरे कर लें। खाना मगरिब के बाद है तो खाना खा लें, या इशा के बाद अगर मान लो उनका तकाजा था तो जो भी तरतीब बनी उसके बाद अपने मामूलात पूरे कर लेके फ़ौरन आराम कर लें, और सुबह में उठकर अच्छा वक्त निकालकर दुआओं का अहतमाम करें। मर्दों की जमात भी, आप बहनें भी अच्छा वक्त निकालकर दुआओं का अहतमाम करें। करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है, अल्लाह ही करेंगे, अल्लाह ही से होता है। आप एक मुबारक जगह पर बहुत दूर जा रहे हैं, मुबारक रास्ते में जा रहे हैं, वो दुआओं का अहतमाम करें। इस रास्ते में दुआएं ऐसे कबूल होती है जैसे बनी इसराइल के नबियों की दुआएं कबूल होती है, इसलिए दुआओं का अहतमाम करना है। फजर की नमाज के बाद आपके बाद आपको बात करने के लिए आएंगे, तो वो बात करना जो होती है वो हमारी अपने आपस में बैठने का होता है। वो इसीलिए कि हमारे निकलने वालों में अपने वक्त गुजारी की फिक्र आ जाए कि हमारा वक्त अच्छा गुजरे, तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे मर्द हमको फिक्र दिलाएंगे, तो हम उन मुज़ाकरों को सरसरी न समझें, बल्कि इन सारी चीज़ों को अपनी ज़रूरत की चीज़ समझें, अपने ज़रूरत की चीज़ समझें कि यार आज हमें 6 सिफात का मुज़ाकरा करने को आपस में कहा है, या हमको आज आपस में औलाद की दीनी तरबियत कैसे करना उसके मुज़ाकरे के लिए बात की है, तो मैं इसको अज़मत से लूँ ताकि मेरे ज़िम्मे आए तो मैं इसको करूँ भी और उसको लूँ भी। उसकी बरकत ये होगी कि हमारी ज़िंदगियों में इन अमाल की फ़िक्र आ जाएगी, इन काम को करने वाले हम खुद बन जाएंगे, और इन अमाल को आप बस्ती वालों को फ़िक्र दिलाने वाले बन जाओगे। तो अज़ीज़ बहनों, आप मर्द भी, ये हमारे मर्द भी और आप बहनें भी, आप मजमूई मिलकर एक जमात हो, अगर आप सबकी एक फिक्र रही तो इंशाअल्लाह आपका वक्त गुजरते गुजरते वो बस्तियों में एक फिजा बन जाएगी, और जिस वक्त आप बस्ती छोड़ोगे ना तो वहाँ उन मकानों में अमाल जिंदा हो चुके होंगे जिन मकानों में आपका क़याम हुआ है। इसलिए आप कोशिश करो कि आप मान लो कि 40 दिन जा रही हो तो कम से कम 20 मकानों में क़याम होगा, तो कम से कम उन 20 मकानों में तो आप अपनी फिक्र दे दो। उन 20 मकानों में अगर आपने एक जमात ने फिक्र दे दी, अगर हर जमात आने वाली क़याम वाले मकान वालों को फिक्र दे दे, तो आप बताओ कितने आनंद फानंद मकानों में तब्दीली आ जाएगी। इसलिए कम से कम उस मकान में तालीम का हल्का जिंदा हो जाए, उस मकान की मसूलात में ये फिक्र आ जाए, उसकी फिक्र करनी है। लेकिन ये सारे काम बाय ऑर्डर नहीं करने, ये मानूस करके करना है, और आपस में एक दूसरे का एहतराम करना है, आज़मत रखनी है, ताकि अल्लाह पाक आपके इस उरूज में जान डाल दे, बरकत डाल दे, और आप खैर और भलाई के वजूद में आने का जरिया बन जाए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, कबूल फरमाए। मकानों को रद्द करने की बात, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, भाई नहीं चलना तो बहुत है, चलने की बात करनी की है। उनको तो समझ पड़े होते हैं, आपको भी बाकी इंशाल्लाह ये तो वक्त भी मुख्तसर था, इसलिए मैंने कुछ बातें आपको इजमाली तौर पर कह दी है। इंशाल्लाह अहमदाबाद में 2-3 दिन मिलेंगे तो उसमें और तफसील से पूरा सारे के सारे होंगे इंशाल्लाह।
ابھی ایک جماعت کے ذمہ دار طے کر لیتے ہیں اور آپ کو ابھی خبر کرتے ہیں اور اللہ سے خیر بھی مانگیں کہ اللہ پاک جو نفع کی شکل ہو اس کو طے فرمائے. نماز پڑھ لے اب تو 40 کا اذان ہے, نماز کتنے بجے؟